من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم
وعلى آل سيدنا مولانا صلوا على محمد हर दम ज़बान से निकालो पाक मोहम्मद हर दम ज़बान शफ़ीअना ज़ही इज़्ज़त इत्लाए मोहम्मद के अर्श हक़ है ज़ेर पाए मोहम्मद मका अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खादिमान सराय मोहम्मद अल्लाह वअला आलि सय्यिदिना ओ जो ना थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आलि मौलाना मुहम्मद सलातन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातन या सलामुन या हबीब अल्लाह। खुद खुदा है खरीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु, खुद खुदा है खरीदार मोहम्मद, खुदा मिलता है बाज़ार मोहम्मद सलातुन रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम। जो सिदरतुल मुंतहा है जिब्रील आमी का, वो सिदरतुल मुब्तदा है मेरे नबी का सलातुन सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम अल्लाहुम्मा वअला आलि सय्यिदिना सल्लु अला मुहम्मदिन। हर दम ज़बान से निकालो शाफी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकतुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वलम्मा तम्मा मिन हमली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला मशहूर लक़ाल अलमरबिया तुअफ़िया बिल मदीनति शरीफति अबूहु अब्दुल्लाह
وكان قد استدى بأخواله بني عدي من الطائفة الأنصارية ومكث في مشارة سقيما يوالون سقمه وشقاه ولما بر من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجيح 9 شهور قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرة أمه ليلة مولده أسياة مريم في أسوة من الحضرة القدسية وأخذك المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا يتلألأ سينا يا نبي يا حبيب صلوات الله يا رسول الله উম্মতের দরদি নবীজি আমার তুমি যে ঘুমাও না রাতে দেখা দাও আশিকদের সাথে ডেকে নাও তোমার রওজাতে দরুদ সালাম দিতে নবী ইয়া হাবিব या रसूल अल्लाह उम्मतेर दर्दी नबीजी आमार मदीनार पाने चाहिया कदीजे गज़ल गाहिया दियो गो पर्दा उठाया देखिबो नयन भरिया नबी अलैका या रसूल सलाम दर्द गो उम्मतेर दर्दी नबीजी आमार मदीना मनेर बासना ओई मदीना प्राणेर जातो ना मदीना दुखे शांतना आशिकदेर सुखेर ठिकाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك سيدي يا رسول الله بلغ الأولى حسنت جميع خصاله صلوا عليه له اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون পবিত্র কোরআন সূরা আল মাইদা আয়াত নাম্বার 105 আল্লাহ পাক বলছেন কত সুন্দর কথা আয় ঈমান वालो আয় ঈমানদার সম্প্রদায় तुम अपनी फिक्र रखो या ईमानदार সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের নিজের চিন্তা করো আল্লাহ বলছেন কোরআন শরীফে ईमानदार সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের নিজের चिंता करो भावो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा और तुम्हादेर किछु क्षति होबे ना ध्वंस होबे ना शेष होबे ना लय प्राप्त होबे ना क्षय प्राप्त होबे ना बिगड़े जाबे ना जो गुमराह हुआ जे व्यक्ति पथभ्रष्ट हुएছে जबकि तुम राह पार हो আর যখন তুমি সঠিক পথে আছো কিন্তু আরেক শ্রেণীকে তুমি দেখছো যে ও কুপথে আছে तुम सबकी रुजूह अल्लाह ही के तरफ है জেনে রাখো তোমাদেরকে একদিন ফিরে আল্লাহর কাছে যেতে হবে फिर वो तुम्हें बता देगा তখন তোমাদেরকে তিনি বলবেন जो तुम करते थे তখন আল্লাহ তোমাদেরকে বলবেন তোমরা যা করতে এখানে আল্লাহ পাক বলেছেন নিজের চিন্তা করো এখন কেউ সঠিক পথে আছেন আপনি দেখতেছেন আপন আপন জায়গা কিন্তু সবাই বলছে আমি সঠিক আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা নিজের চিন্তা করো ভাবো যে আমি কি ঈমানদার সম্প্রদায় তারা নিজেকে নিয়ে ভাববে বেঈমান কখনো ভাববে না এখন নিজের ভাবনা ভাবতে গেলে আপনি হিসাব করে দেখুন এখানে এসেছেন কেন না তো উবাইদুর চাচার ছেলে বাপি নিমন্ত্রণ করেছে তারা দাদা দাদি নানা নানি বা আত্মীয়দের কলেমা শরীফ উপলক্ষে কলমা খানি ফাতেহা খানি আমরা এসেছি তার আগে নিমন্ত্রণ পড়েছে তারপর আপনার নিয়ত হয়েছে মন চেয়েছে যাই মন যদি না চায় তাহলে যাব না ওখানে থাক তাহলে কিন্তু আপনি আসবেন না ভাই বাজারে এসেছেন কেন মন চেয়েছে একটা ভালো মন্দ খাবো তাই একটু গোশ মাছ নিতে এসেছি মাঠে কেন এসেছেন বল চাষ করব মন আগে চেয়েছে আপনি যাহা কিছুই করেন না কেন আগে মন চাইবে তারপর মন হলো আপনার দেহের রাজধানী এই মনের বিচার হবে দেহের বিচার নাই হাত পা চোখ কান কারোর বিচার নাই এ সব আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে এই যে আমরা পাশাপাশি এত আপনজন বসে আছি না মনে করছি একে অপরের কি বন্ধু এরা কেউ আমার নয় এ সব খেলনা দুনিয়ার বাহানা নিজের হাত তাই আমার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে নিজের চোখ বিপক্ষে সাক্ষী দেবে তাহলে আপনি কার আশা করছেন যে আমার একমাত্র আল্লাহর বান্দার জন্য যদি কেউ আপন থাকেন আল্লাহ ও আল্লাহ রসুল জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এইবার আল্লাহ পেতে গেলে আমরা তো কেউ দেখিনি যে রব কেমন দেখা যাবে না কিন্তু অনুভব করা যায়
সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেমন কিছু জিনিস আছে আপনি চোখে দেখবেন না কিন্তু বিশ্বাস করবেন, যেমন জ্বর অনুভব করেন তাপ দেখে, কিন্তু তার রং কালো, অনেকে কালা জ্বর বলে না, আচ্ছা ও দেখেছে জ্বরটা ওর কালা, কালা অর্থ কালো, আসলে নাম দিতে হেতাই দিয়েছে। কারো কোন জ্বরের নাম ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড আছে না নাই, কিন্তু আসলে তার কালার বলতে পারে না, কিন্তু অনুভব করা যায় জ্বর হয়েছে তাপ দেখে। বাবজি আমার, মহান আল্লাহ পাককে অনুভব করুন আপনি এই তাম পৃথিবীর কারুকার্য দেখে, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতকে অনুভব করুন। তো আল্লাহ পেতে গেলে কাকে আপনি পাবেন? আল্লাহ দেখতে পাবেন না। নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন, হজ করুন, যত আপনি নেক কাজ করবেন একজনের দিদার হবে, তিনি হলেন আমাদের নবী। নবীর দিদার যদি আপনার না হয়, আপনি মনে করবেন আপনার জীবনই কুত্তার থেকেও খারাপ। আর এই জীবনে যদি আপনি নবীর দিদার করতে পারেন, মনে করবেন আপনার জীবন সার্থক। এই জীবনে এত নামাজ পড়ছেন, এত রোজা রাখছেন, এত দাড়ি রাখছেন, এত হজ করছেন, এত ইবাদত করছেন, এত দান খয়রাত করছেন, তো নবী দেখতে পাই না কেন? ইবাদতে ত্রুটি আছে, যার কারণে নবী দেখতে পাচ্ছেন না। আল্লাহ পাক শরিয়াতে আল্লাহ পাক হাত, পা, চোখ, কান, নাক সব দেহ থেকে পবিত্র, এটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বলে আল্লাহর আকার আছে, আমরা তাদের সঙ্গে চলি না, এরা একটা আলাদা মত। আল্লাহ পাক দেহ থেকে পাক, আল্লাহ পাক স্থান থেকে পাক, এটা সুন্নিদের আকীদা, খেয়াল রাখতে হবে। এখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা আল্লাহ পাক অসীম ক্ষমতার মালিক মানি। আল্লাহ আমার কাছেও আছেন, আল্লাহ পাক সব জায়গাতে বিরাজমান, কিন্তু তিনি কেমন? আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত বলেননি যে আমি এমন, আল্লাহ অমন। আরে উপমা বিহীন যিনি, তিনি রব। জন্ম নেননি যিনি, তিনি রব। বাপ মা সমস্ত কিছু, জন্ম মৃত্যু খাওয়া থেকে তিন পাক যিনি, রব তিনি। জন্ম নিয়েছেন যিনি, রহমত তিনি। জন্ম নিয়েছেন যিনি, নবী তিনি। দুনিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে তুলনা নাই যার, নবী মুস্তাফা তিনি আমার। কথা বুঝতে পারছেন? দুনিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে নবীর তুলনা হবে না। ওই নবীকে আবার কেউ বলবে নবী আমার মাটির, না বাবা, মাটির বলে যারা, তারাও খাঁটি নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত পাঁচটি ভাবে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এক নাম্বার, আল্লাহ পাক দুনিয়ায় প্রথম মানব সৃষ্টি করেছেন আদমকে মাটি দিয়ে। ওনার স্ত্রীও মাটি দিয়ে সৃষ্টি নয়, হাড্ডি থেকে ডাইরেক্ট সৃষ্টি। দুই হলো, এক হাড্ডি থেকে, এক নাম্বার মাটি থেকে, দুই নাম্বার হাড্ডি থেকে, যিনি আমাদের আব্বা এবং আম্মা তাম দুনিয়ার মানুষের। তিন নাম্বার, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বাতাস থেকে হযরত ঈসা পয়গম্বরকে। অটোমেটিক হঠাৎ জিবরাইল আমিনের দ্বারাতে আল্লাহ পাক মা মারিয়ামকে গর্ভবতী করে দিলেন। স্ত্রী, কোন স্ত্রী বাচ্চা দেয় না যত সময় সন্তান তার একজন পুরুষ তাকে না স্পর্শ করে। অথবা এখন যে মানে কম্পিউটারের যুগ, কেমিক্যালের যুগ, অনেক ঔষধ দিয়েছে, তারা পুশ করে দিলে গর্ভবতী হচ্ছে। কিন্তু হযরতে মা মারিয়ামের কাছে তো কেউ নাই, উনি গর্ভবতী হলেন কেমন করে? জিবরাইল আমিন তিনিও নূর এসেছেন, আমি তোমাকে সুন্দর বাচ্চা দেব, কোরআন সূরা মারিয়াম বলছে। জিবরাইল আমিন দিবেন কোথা থেকে? দেয় তো আল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাতে জিবরাইল আমিন মারিয়ামকে বাচ্চা দেবে। সুবহানাল্লাহ। দিলেন, বাচ্চা হয়ে গেল। মা মারিয়াম তো খুবই কাঁদেন, তাফসীরে লেখা আছে, দেখবেন কোরআন শরীফে। মা মারিয়ামকে আল্লাহ, এখন উপায় কি? আল্লাহ পাক বলেন তুমি চুপ, খামোশ হও, কথা বলো না। আব্বা আমার উনি মানে শান্ত হয়ে আছেন, কিছুই বলে না, লোক তো বদনামি করছেন। হঠাৎ 3 দিনের শিশু, আল্লাহ পাক বলেন মারিয়াম তুমি বলো তোমার বাচ্চাকে, লোককে বলো যা উত্তর যা দেওয়ার বাচ্চা দেবে। 3 দিনের শিশু ঈসা নবী বলেছিলেন আমার মা পবিত্রতা নারী, আমি একজন আল্লাহর নবী হয়ে দুনিয়ায় এসেছি। আচ্ছা আপনি বলুন, যে নবী সৃষ্টি না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হতো না, তিনি আমাদের নবী,
ওই নবী 40 বছর বয়সে নবী হচ্ছেন বলছে, আর যে ঈসা নবী মায়ের পেট থেকে নবী, এটা বিশ্বাস করছে। এ কোন ধরনের আকীদা এদের? এরা আবার মুসলমান নিজেকে দাবি করে, বলছে আমরা এমন নবীর উম্মাত যিনি 40 বছরে নবী হয়েছেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আবার ঈসা নবীকে বলছেন মায়ের পেট থেকে নবী। এইসব সত্যগুলো যখন উত্থাপন করি না, তখন আমিনুদ্দিন বেরিলি হয়ে যায়, আমিনুদ্দিন শিয়া হয়ে যায়। কথা বুঝতে পেরেছেন বাপজি? আমার খেয়াল করতে হবে। তাহলে আমরা নবীদের বিশ্বাস করি, যেমন 1,24,000 নবীগণ, সব নবীকে আমরা বিশ্বাস করি। তার মধ্যে সব থেকে বেশি মায়া ও বিশ্বাস আমাদের নবীর উপরে করি, ঠিক কিনা বলেন? এখন আইন চলবে ওই নবী, যে নবীর উপরে আমার আল্লাহ দরুদ পড়তেছেন ফেরেশতাদেরকে নিয়ে। তাহলে যত ইবাদত হবে তত নবীর দিদার হবে। কার দিদার হবে? আল্লাহ। দিদার তো হবে না, নবীর দিদার হবে। তাহলে নবীকে আপনি আমি দেখতে পাইনি মানে আমার ইবাদতে ত্রুটি আছে, সঠিক হচ্ছে না। তাহলে আমার যে মনের ভিতরে মনে হয় আর কাউকে জায়গা দিয়েছি, আল্লাহকেও দিতে পারিনি, আল্লাহর বন্ধু নবীকেও দিতে পারিনি। ঠোকাঠকি কাজ হচ্ছে, শুধু ঠোকাঠকি কাজ হচ্ছে। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে সূরা আল মাইদায় 105 নম্বর আয়াতে বলছে, আই ঈমানদার তোমরা নিজের চিন্তা করো। তাহলে আমরা একবারও তো করি না। কথা বুঝতে পারছেন আমার? রাগ করবেন না বাবা, বোঝার চেষ্টা করুন। এখন আমরা নিজের চিন্তা নাই, কিছু নেই, নবী পাই না কেন? দেখতে ত্রুটি আছে। কি ত্রুটি? রোগ। আমার মধ্যে রোগ থাকলে আমি দেখবো কেমন করে? আমার যদি জ্বর হয়, আমি আর একজনের জ্বর নিয়ে ভাববো কখন? আমি তো অসুস্থ, কিন্তু আমরা অপরের জ্বরটা আগে দেখি। এই তুই নামাজ পড়তে যাসনি, তুই সুদ খাস, তুই মদ খাস। আল্লাহ, আরে আমি নিজে নবীকে এখনো দেখতে পাইনি, কে মদ খেলো সুদ খেলো ও দেখার সময় আমার নাই। নিজেকে নিয়ে আগে ভাবো। গসওয়াহারি বারবার বলতেন, তুমি নিজে আগে ভালো হলে দুনিয়া হবে ভালো। তুমি নিজে মন্দ কর্ম করে পরকে কেন মন্দ বলো? নিজে আগে ভালো হন। আল্লাহ পাক ওটাই কোরআন শরীফে বলছেন বাপজি। তাহলে ঈসা নবী মায়ের পেট থেকে নবী হলেন, সাক্ষী দিলেন। এখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া জন্ম নিয়েছেন, আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু দুনিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে আমাদের নবীর তুলনা হবে না। কয় রকম গেল? মাটি থেকে, হাড্ডি থেকে, আর বাতাস থেকে। আর কয় রকম বাকি? 5 বলেছিলাম, আর 2। আর এক রকম হলো মা এবং বাপের শুক্রাণু আর ডিম্বাণু, যেটাকে কোরআন বলেছে নুতফা। কি বলেছে? নুতফা। আর বৈজ্ঞানিকেরা লিখেছেন শুক্রাণু আর ডিম্বাণু। মা এবং বাপের শুক্রাণু আর ডিম্বাণু যদি না যায়, সন্তান জন্ম হবেই না। তাই মেশিন মারফত বীর্য নিয়ে যদি কারো ভিতরে মেশিন দিয়ে পুশ করা হয়, তবুও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু লাগবে, ইহা বিহীন সন্তান হবে না। কথা কি বোঝা যাচ্ছে না? যাচ্ছে না? কয় রকম হলো? 4 রকম। 5 নাম্বার হলো ডাইরেক্ট আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা নূর থেকে, জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের নবীকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলেছে কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন। আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে সৃষ্টি করেছেন নূর দিয়ে। যেমন ফেরেশতা জিবরাইল নূরের হওয়ার পরও মা মরিয়মকে সন্তান দিয়েছেন, আমার নবী নূর হওয়ার পরও তার স্ত্রীগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তান দিয়েছেন। কথা বুঝতে পারছেন? এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা। আল্লাহর হাবিব শরিয়াতের জীবনে এর বিশ্লেষণ আরো করে আপনাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম। দেখুন, যেমন কারেন্ট, বিজলি, এখন একটা তারে আপনি হাত দিতে পাচ্ছেন কেন? ওপরে কভার আছে। কভার বিহীন বিজলি চলা তারে আপনি আমি হাত দিতে
পারবো না। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত বলেন, আমি আমার হাবিবকে নূর বানিয়েছি, বাশার মানে মানবিয়াত কভার তাকে দিয়ে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা তার চলা, তার বলা, তার ওঠা, তার সবকিছু দেখে আমি আল্লাহর পরিচয় তার কাছ থেকে নিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদত করো, কিন্তু জেনে রাখো তাকে আমার মতো বলো না। এখনো মদিনাতে যদি আপনি যান তো লেখা আছে, দেখতে পাবেন। কি লেখা আছে জানেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নাবিয়্যি ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল কওলি কাজহারি বা'দিকুম লিবা'দিন আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যেই আপনি বাবু সালাম দিয়ে ঢুকবেন, বাম হাতে আমার নবী পাকের রওজা মোবারকা পাবেন। ওই রওজার উপরে এই আয়াতটা লেখা আছে, দ্বিতীয় পারা সূরা আল বাকারা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখনো আছে, কিয়ামত অবধি থাকবে। কত সুন্দর কথা। এখন ওই নবীকে পেতে গেলে তো আমার রোগ মুক্ত হতে হবে। তো রোগ কি? কাম। নিজের ভিতরে জৈন ক্ষুধাকে বর্জন করো। ক্রোধ, রাগ আছে, খেয়ে ফেলো। কাম, ক্রোধ, লোভ আছে তোমার মধ্যে, তালা। ও ঘর করেছে একতলা, আমি করো দুতলা। এখন প্রতিযোগিতা চলছে। আরে উঁচু করতে পারলে হয়। অনেকে আমাদের এখানে একটু এখন কম আছে, কিন্তু তাও চলছে। ও করে একতলা, আমি দুতলা করবো। ও দুতলা, আমিও দুতলা। ও দুই, আমি তিন তালা। শুধু তালার ওপরে তালা। বাপজি, এরপরে দেখা যায় আরো কি হচ্ছে। এই পৃথিবীর জমিনে প্রতিযোগিতা, কিন্তু আমলে কোনো প্রতিযোগিতা নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া, ছেলের মায়া, মেয়ের মায়া, বন্ধুর মায়া, আত্মীয়র মায়া, কত মায়ায় কাঁদি। ছেলে যদি হারিয়ে যায় এখনই কাঁদি, আহারে কাঁদি। বাপ মা মারা গেছে কাঁদি। সব মায়া। এটা আলামে নাসুত। এই আলামে নাসুতে, মায়ার জগতে আমাদের আলামে আরওয়া, এর পর রুহের জগৎ। আলামে নাসুদ, এই দুনিয়া আমরা যে ঘুরছি এটা আলামে নাসুদ বলে। মায়ার দুনিয়া, মায়া মায়া। আমিনুদ্দিনের কথা ভালো লাগে না, মায়াও হয় না। যার প্রতি ভালো লাগে তার প্রতি মায়া হয়। আমাকে ভালো না বাসুন, আচ্ছা আমার নবীকে কি আপনাদের মধ্যে মায়া নাই? নবীর মায়া নাই? আমি খারাপ হইতে পারি, রসুলের মায়া তো আছে না নাই? যিনি না হলে কোরআনও পেতাম না, যিনি না হলে নামাজও পেতাম না, যিনি না হলে কাবা পেতাম না, যিনি না হলে জীবনও পেতাম না। তার প্রতি মায়া আছে কিনা? তাকে যদি দেখতে পান তাহলে মনে করুন আমি সঠিক। আর যতদিন তাকে না দেখতে পাবেন আপনি বেঠিকের ভিতরেই আছেন। তাই যতই নামাজ পড়েন তাকে দেখবেন কিভাবে, এই তামান্না করুন। আমিনুদ্দিনের কথা শুনে লাভ নাই। এ কুত্তা, আমিনুদ্দিন একটা কুত্তা পীরের দরবারে। আমি আমার পীরের দরবারের কুত্তার থেকে খারাপ, আমার দাম নাই। কিন্তু রসুলে পাকের মায়া যদি আপনার অন্তরে থাকে, আপনার দাম অনেক আল্লাহর নিকটে বেশি। ঠিক কিনা বলেন? আব্বা আমার, মায়া করুন, নবীর দিদার করুন। দুনিয়াতেই কবরে যাবেন। আচ্ছা বলুন, আমিনুদ্দিনের এখন তো দাম নাই। একজন পীর সাহেব এসেছে, আপনি একজন সাধারণ মানুষ, মৌলবীর কথা ছেড়ে দিলাম, সাধারণ মানুষ, আপনার কি হবে? তা চাই এই হুজুর যাচ্ছে, ও পিছনে থাক, পিছনে থাক। হুজুর আগে যাবে, ইমাম সাহেব আগে যাচ্ছে, মৌলবী সাহেব আগে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ পিছনে। আর যেই আপনার ভিতর থেকে রুহু চলে গেল, ইমাম সাহেব পিছনে আসুন, লাশের আগে যাবেন না, বলে কি বলে না? এই বলে কি বলে না? পীর সাহেব লাশের আগে যাবেন না, মুফতি সাহেব লাশের আগে যাবেন না। গো, যে মানুষটার আগে কোনো দাম ছিল না, এখন লাশ কবরে দিলি পোকায় খাবে, আর তারে আগে যেতে দিচ্ছেন, আর এরা সব পিছনে। ব্যাপার কি? একবারও ভেবেছেন কখনো? এত দাম হয়ে গেল এই মানুষটার, ওর মধ্যে তো রুহু নাই, এখনই পোকায় খাবে, ওকে সাপ বিচ্ছুতে খাবে। ইয়ে কিসের জন্য? এই মানুষটার দাম এই কারণে তোমরা ভাবতেছ এই মানুষটার দাম নেই, কিন্তু এ ঈমান নিয়ে গেল না বেঈমান হয়ে গেল আল্লাহ জানেন, আল্লাহ রসুল জানেন, আল্লাহওয়ালারা জানেন, আমরা বলতে পারবো না। তবে কেন দামি? দামি হওয়ার একটাই কারণ, ও যেই কবরে যাবে আমার নবীর দিদার হবে। আলেম পিছনে থাকো, মুফতি পিছনে থাকো, ইমাম পিছনে থাকো, পীর সাহেব পিছনে থাকো,
ও যাচ্ছে এখনই কবরে, যাওয়ার সাথে সাথেই নবীর দিদার হবে, এই জন্য ওর দাম বেশি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এ দুনিয়াতে যদি আপনি নাও দেখতে পান, কবরে যেতে দেরি। সহিহ বুখারীর হাদিস, কবরে প্রশ্ন করা হবে, মা কুনতা তাকুল ফি হাক্কি হাজার রাজুলিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা বলো, যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো বোঝা গেল জীবনে আছি, আমার দাম নাই, ইমাম আগে দেয়, আমি সাধারণ বলে আমার আগে দেয় না। কিন্তু যেই আমি মারা গেলাম, ইমাম পিছনে, কাবা বলছে কাবার দিকে পা গেলেও কোনো অসুবিধা নাই, মাথা আগে আগে নিয়ে যাও, পাঁচ গেলেও কোনো অসুবিধা নাই, কারণ কাবা নবী দিদার করতে চলেছে। এগুলো বুঝতে হবে। আমাদেরকে ভেঙে ভেঙে মৌলবীরা বলে না, একটুখানি করে বলে গন্ডগোল পাকি থুয়ে দেয়। কবর এমন একটা জিনিস বাবা, মা বারবার বলতো, বাবা রে নামাজ পড়তে যা, বাবা নামাজ পড়তে যা, বাবা নামাজ পড়তে যা। মায়ের কথা শুনতো না। মা একদিন রাগ করে বদদুয়া করেছে, আল্লাহ আমার সন্তান আমার কথা শোনে না, আল্লাহ তুমি তার প্রতি অবিচার করো, গজব নাজিল করো। এ কথা যেই বলেছে, বাবাজি আমার সোনা মানিক সঙ্গে সঙ্গে সন্তান রাস্তায় চলতে গিয়ে হোঁচটকে পড়ে যায়, মারা যায়। আজরাইল তার রূহ নিয়ে চলে গেল, দাফন করা হলো। আব্বাজি আমার কোন ব্যক্তি তাকে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নে দেখার পর জিজ্ঞাসা করছেন কেমন আছো। আমার মায়ের বদদুয়া, আমাকে জাহান্নামী আযাব ভোগ করতে হয়, পুরো দেহতে আমার আগুন জ্বলতেছে। বোঝা গেল আব্বা এবং মায়ের কাছে দোয়া পাওয়া যায়, একটি হলো ভালো আর একটি হলো মন্দ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, তোমার মায়ের কদম তলে তোমার জন্য জান্নাত, পিতা হলো তোমার জন্য জান্নাতের দরওয়াজা। পৃথিবীতে সব থেকে মধুমাখা ডাক হলো মা। আচ্ছা, ছেলে নামে তত মজা নাই, স্ত্রী নামে তত মজা নাই, বন্ধু নামে তত মজা নাই, একটি শব্দ মায়াকারে মা, এতে যে কত মায়া ভরা। হাজার অপরাধ করার পরও মায়ের কাছে আসার পরে, এই তোমার ছেলে এই করেছে, মা তার আসলে ঠিক, আমার ছেলে করতেই পারে না, তোমার ছেলে কি সাধু, আমার ছেলে একাই খারাপ, বলে কি বলে না? আচ্ছা বলুন, মা যদি এত মায়া করে, কিয়ামতের দিন যখন আমরা যাব না বাবা, তখন অপরাধ তো আমরা করেছি, আদম নবী ঘুরিয়ে দেবেন, ইব্রাহিম নবী ফিরিয়ে দিবেন, মুসা নবী ফিরিয়ে দেবেন, দাউদ নবী ফিরিয়ে দিবেন, সুলাইমান নবী ফিরিয়ে দিবেন। সব নবীরা নাফসি নাফসি করবে, আর আমাদের নবী উম্মতি উম্মতি করবেন। নবী হাসরের মাঠে একটাই কথা বলবেন, আনালাহা আনালাহা, আমি তোদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, কাঁদিস না। আয় আল্লাহ, আমার উম্মত কি এত খারাপ, কাঁদিস না, আয়। মা যেমন বাচ্চাকে ডেকে কাছে ডেকে নেন, আদর করে, আমার নবী আদর সোহাগ করে ডেকে নেন, আয় আমার কাছে। হায় হায়, সব নবী ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের নবী আমাদেরকে সাহারা দিচ্ছেন, শান্ত হও। সেজদায় পড়ে গেছেন, মাওলা আমার উম্মত কি এত খারাপ? রব্বে করিম বলেন, উম্মতের জন্য সুপারিশ করছো, কবুল করব, তবে আমি আল্লাহ একটা তোমার কাছে স্যাম্পল চাচ্ছি। স্যাম্পল দাও, স্যাম্পল। কি স্যাম্পল? আমার আল্লাহ পাক বলেন, আয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, স্যাম্পল এমন দেন যে পৃথিবীতে সব থেকে উজাড় করে আমাকে তোমাকে প্রেম করেছে, যার আমল সব থেকে বেশি, একটা স্যাম্পল দাও। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা যখন এই কথা বলবেন, তখন আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবেন, আইনা আবু বকর ইবনে কুহাফা, আয় কুহাফার বেটা হযরত আবু বকর কোথায়? লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আয় রব্বে করিম, এই হাসর মাঠে একজনকে উম্মতের মধ্যে, নবী নয়, আদম থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত, আদম থেকে ঈসা নবী বা আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকর একটা উম্মতের সমান হাসর মাঠে যদি হয়,
এই স্যাম্পেল আমি পেশ করে দিলাম। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন, এক আবু বকরকে পেশ করে দিয়েছো স্যাম্পেল, হাজার হাজার পাপীদেরকে পার করিয়ে নাও। নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। আব্বা কত সুন্দর কথা, এক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আমল নামাটা কত জানেন? একটু কান শুনেন। আমরা ওই তরিকার মুরিদ বাপ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হায় হায়, আল্লাহ পাক বললেন কই একজনের আমল নামাটা একটু পেশ করা হোক। আদম নবী পেশ করতে চাইবেন না, কারণ তিনিও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ফেলেছিলেন, কারো হিম্মত নাই। ইব্রাহিম নবী তিনিও বলবেন আমিও আল্লাহ, এটাকে ভুল বলা যাবে না। নবীদের জন্য এটা ভুলকে ভুল নয়, লাগজিস নয়, এটা ইস্তেহাতি খাতা বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এখন সব নবীরা কেউ পেশ করতে চাবেন না। এমন সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলনামা ৭০ জন ফেরেশতার বহনকারী মাথার বোঝা আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হবে। ৭০ জন ফেরেশতা। এই এক এক ফেরেশতাদের পাওয়ার কত জানেন? সর্বপ্রথম তার আমলনামা পেশ, একটা স্যাম্পেল পেশ করে দিলেন। আর যারা মহব্বত করতে গিয়ে ত্রুটি করেছে, আমার নবী বলেন আল্লাহ স্যাম্পেল দিয়েছি। দেখেন স্যাম্পেল কখনো মালের মতো হয় না, আর মাল কখনো স্যাম্পেলের মতো হয় না। স্যাম্পেল দেখবেন আপনি যে কোনো ব্যবসায় আপনারা জানেন গেলে স্যাম্পেল যেটা পেশ করা সেটা কিন্তু মাল ছাড়া আলাদা, স্যাম্পেলটা একটু পরিষ্কার ঝাড়া ঝোড়া, কিন্তু যে মাল গুদমে ভরা আছে সেটা কিন্তু একটু অসুবিধা আছে, না থাকে না? থাকে না? থাকে না? তা স্যাম্পেল আমার আবু বকর কোনো দাগ নাই, স্যাম্পেল পেশ করে দিয়েছেন। আর যারা দুনিয়ার বুকে মহব্বত করতে গিয়ে ত্রুটি করেছে, নবী পাক বলে আল্লাহ আমার এক আবু বকরের ওসিলায় এদের সব সাফায়াত আল্লাহ বলেন আমি কবুল করে নিলাম। কি চাচ্ছেন আপনি? ওই নবী কি প্রেম করতে পারবেন না? আরে যে নবীর জীবন আমাদের জন্য স্যাম্পেল, যে নবীর জন্য শুতে হলেই সর্বপ্রথম বলবে বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি, আল্লাহর নামে নবীর দলেই আমাদের শুতে হবে। আবার প্রশ্ন করতে গেলে ওই নবী সম্পর্কে প্রশ্ন, জীবনে নবী, আবার মরণে নবী, কবরে নবী, হাসরে নবী, পুলসিরাতে নবী, বাবা সব জায়গায় যখন নবী, ওই নবীকে কেন আমরা অন্তরে গেঁথে নিয়ে একটু দিদার করে কবরে যাই? আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেখ, জোরে বলি আমিন। বুঝতে পারছেন? চারজন সাহাবীকে এবার বলেন বিচার বিচার। একটা স্যাম্পেল দুনিয়া অনেকে মেম্বার মাতব্বর গ্রামের অনেক কিছু পদে থাকে, দেখবেন এখানে আমরা যারা আছি অনেকে এমন আছি আমরা গ্রামের সুবিধা অসুবিধা অনেক বিচার সালিশ আমাদের করতে হয়, না হয় না বাবা? করি না আমরা? করি কি করি না? এখন বলেন অনেক সময় আমাদের এমন দেখা যায় যে পরিস্থিতির দাস হয়ে ৬ কে ৯ ৯ কে ৬ আমরা করে ফেলি, করি না? করি না? হয় কি হয় না? আমাদের দ্বারাই হয়। এটা করেও আমরা দেই স্বার্থে, বাঁচার স্বার্থে হোক, যে কোনো স্বার্থে হোক আমরা করি। এখন হয়তো সেটা ঠিক শরিয়াতে জায়েজ না, কিন্তু আমরা করি। বাপজি আমার, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন আল্লাহ পাক বলেন আছে কোন হক বিচারক উম্মতের মধ্যে, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতের দরবারে আমার আপনার নবী বলবেন আইনা ওমর, কোথায় আছে ওমর? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহ এই হাসর মাঠে আমার ওমরের দ্বিতীয় কোন মিসাল যদি থাকে পার করতে হবে না। তন্ন তন্ন করে সব দেখা যাচ্ছে, হাত ওমর ফারুকের সাক্ষী ওমরের পক্ষে দিচ্ছে আল্লাহ আমি ওমরের সঙ্গে থেকে ধন্য, চোখ ওমরের সঙ্গে থেকে ধন্য। হাত কি বলছে জানেন? আয় আল্লাহ, একদা তার ছেলে আব্দুল্লাহ জেনা করে ফেলেছিল, স্বীকার করতে গিয়ে, সংক্ষিপ্ত কথা শুনে, জেনা করে ফেলেছে। যেমন জঙ্গলে গেছে হরিণ শিকারি করতে, এমন সময় একটা গাছের এমন ফল খেয়েছেন, সেই ফলে উনি গিয়েছেন বেহুশ হয়ে, হুঁশ নেই। এখন এক মহিলা ছিল, ছাগল চড়াচ্ছিল, তাকে নিয়ে ব্রেন ঠিক না থাকায় তার সাথে ব্যভিচার করেছে। সেই মহিলাটা হয়ে গেছে গর্ভবতী। গর্ভবতী যখন হয়ে গেছে দরবারে বিচার নিয়ে এসেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে বিচার আসার পর দেখেন ওমর রাদিয়াল্লাহু শুনে বাড়িতে গেছেন, বেটা খাচ্ছে, খেয়ে নাও খেয়ে নাও।
এটাই তোমার জীবনে হয়তো শেষ খাবার। খাবার হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করছেন তুমি কি এই মহিলার সঙ্গে এই কাজ করেছো? জি আব্বা, হয়ে গেছে ভুল। বিচার বলে 100 দোদরা মারো। 100 দোদরা মারতে গিয়ে 20টা দোদরা এই 80টা মারা হয়ে গেছে। তখন বেটা দুনিয়া থেকে শেষ। আর আমরা দোদরা এখন কি করে মারতে বলেন? ভারত তো যদি এখন চাবুক মারা হয় তা জেল ফাঁস হবে না? তখন এখন ঝাঁটার কাটি নইলে কঞ্চি, ফতোয়া দিয়ে দিয়ে সব কম, বুঝতেছেন? ঝাঁটার কাটি বলিয়ে নেবে, কঞ্চি বলিয়ে নিলে হয়ে গেল। যা। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন মারো। মারতে মারতে সন্তান দুনিয়া থেকে শেষ, 20টা বাকি আছে। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই নিজে হাতে মারছে, ওই কবরের উপরে মারো। মারার পর যখন পূর্ণ হয়ে গেল তখন হাত, আল্লাহ আমি যদি তোমার বিধান কোরআন ও হাদিস তোমাকে খুশি করার জন্য যদি সঠিক বিচার করে থাকি, আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি মাফ করে দিও। কথা বুঝতে পেরেছেন? হাত সাক্ষী দিচ্ছে আল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে থেকে আমি ধন্য, হক বিচার করেছে আমার দ্বারা, হক তুলেছে, বলেছে, করেছে। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার স্যাম্পল পেশ করে আর গুলোকে সব যাও জান্নাতে। আল্লাহ বলেন কবুল করে নিলাম। যারা দুনিয়ায় বিচার সঠিক করতে পারিনি, যা তোরা জান্নাতে যা। নবী পাক বলেন এই আগে যা, আগে, পিছনে না। কেন পিছন দিকে? আরে কত দয়া আমার নবীর। ও বাবা, ও আব্বা, এখন দুপুর খাওয়ার টাইম, আমি দোয়া করে দেবো এক্ষুনি। আমার নবী বলেন তোরা পিছনে যাস নি, আগে আগে যা। কেন? পিছন দিক থেকে যদি আল্লাহ একটা তুলে নিয়ে জাহান্নামে ভরে দেয় না, আমি নবী আবার কাঁদতে হবে। আগে আগে যা, আগে আগে। যদি কাউকে নেয় তা আমি যেন আবার আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে তাকে নিয়ে জান্নাতে ভরতে পারি। আগে আগে চলো। এইভাবে নবী আমাদেরকে সাফায়াত করবেন। আল্লাহ যেন আমাদের সাফায়াতে কুবরা আল্লাহ আমাদের নবীর হাতে দিয়েছেন। একজন আলেম সাফায়াত করবে, একজন হাফেজ সাফায়াত করবে, একজন মুফতি সাফায়াত করবে, বাবা সবাই করবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক, জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে আমাদের ভিতরে রোগ আছে, এই রোগ থেকে নিজেকে মুক্তি করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যকে বিলীন করুন। নিজে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ুন। আব্বা আমার পাঞ্জেগানা নামাজ জামাত সহ পড়ার চেষ্টা করুন। জামাতে পড়ুন, 27 গুণ সওয়াব বেশি। এই নামাজ সম্পর্কে আপনাদেরকে হয়তো গত জুমাতে একটা কথা শুনিয়েছিলাম। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আয়েশা আর মাথাটা তুলে দাও তো দেখি উম্মতেরা নামাজ পড়ছেন। রাসূল আমার খুশি, আমি ইন্তেকালের পরও এইভাবে জামাতে নামাজ পড়বে সবাই। আহা, নামাজ নামাজ। হাসরে প্রথম জিজ্ঞাসা হবে নামাজের, আর কবরে প্রথম জিজ্ঞাসাই হবে ঈমানের। কবরে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, হাসরে জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু আগে ঈমান পরে আমল। তা আমলটার কথা তো সবাই বলছে, কিন্তু ঈমানের কথা বলছে না। এই আমার মতো চোর মৌলবীরা শুধু বলছে নামাজের কথা। নামাজ তো হাসরে গেলে তারপর, কিন্তু কবরে তো প্রথম প্রশ্ন ঈমানের। মা কুনতা তাকুল ফি হাক্কি হাজার রাজুলিন, এই ব্যক্তিকে কি বলতে দুনিয়া থাকাকালীন। এটা কি বলতে নবী মাটির নবী? এটা কি বলতে নবী এটা জানে ওটা জানে না? এটা কি বলতে নবীকে যেটুকু দিয়েছেন ওইটুকু তারপর জানে না? তা মা কুনতা তাকুলু, আপনারা যদি কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতে চান আলেম ওলামার কাছে, জিজ্ঞাসা করবেন যে আমিনউদ্দিন পাগলা এসে বলে গিয়েছে নবীকে নিয়ে আগেই প্রশ্ন করা হবে, এবং মা কুনতা তাকুলু, নবীকে দুনিয়া থাকাকালীন কি মনে করতে, ধারণা কেমন ছিল, এইটাই নাকি আগে জিজ্ঞাসা করা হয়। আর এটাই সহিহ হাদিস, সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমের এটাই হলো একটাই প্রশ্ন নবী সম্পর্কে। ঈমান যদি ঠিক না থাকে আপনার আমলের 1 পয়সা দাম নাই। যুক্তিতে বলা যায়, দেখেন একের পর একটা শূন্য দিলে 10, আবার একটা শূন্য দিলে 100, আবার একটা শূন্য দিলে 1000 নাকি, আবার একটা শূন্য দিলে 10,000 নাকি, হইতে যাচ্ছে শূন্য। মনে করুন আপনার ঈমান হলো এক সংখ্যা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত সব শূন্য। মনে করুন সংখ্যা 1 নেই, শূন্য অনেকগুলো, কোনো দাম আছে? এখনো দাম আছে? তাহলে আগে ঈমান দরকার। 1 নাম্বার যখন সঠিক হবে, যত সৈন্য লাগবে তত দাম বেশি। জোরে বলি আমিন। একটু ছোট্ট করে সূরা ফাতিহা একবার
3 বার কুল হুয়াল্লাহ, 5 বার দরুদ শরীফ। আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। কি কি পড়া আছে বাবা? اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين আয় আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ওবায়দুর রহমান সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ বাপি ভাই আমার মোহাম্মদ নজরুল ব্যারাকেট বাপি বলে সবাই ডাকে আল্লাহ, বড় আশা করে ফাতিহা শরীফ কালেমা শরীফের আয়োজন করেছে আল্লাহ। তার দাদা তার দাদি তার নানা তার নানি শ্বশুর শাশুড়ি মাতৃ পিতৃকুল দাদা দাদি নানা নানির কুলে যারা গহীন কবরবাসী আল্লাহ, খতমে কোরআনের বিনিময়ে ফাতিহা শরীফের বিনিময়ে সূরা ইয়াসিন আল্লাহ সূরা ইখলাস কালিমা শরীফ যে যাহা কিছু তেলাওয়াত করছে আল্লাহ তার বিনিময় তাদের অন্ধকারময় কবর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন আল্লাহ, কবরগুলো নূর আলা নূর করে দিন আল্লাহ। আমরা যারা হাত পেতেছি তোমার নবীর উম্মত মসজিদের নামাজি পরেশগার ব্যক্তিগণকে নিয়ে হাত পেতেছি আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের কাকে আপনি ভালোবাসবেন জানি না, ওসিলা করে সকলের দোয়া কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ। এই মেহফিলে আমরা যারা বসেছি অনেকে এমন আছি জীবনের মতো আব্বা ডাক মুছে গিয়েছে, আম্মা ডাকটি মুছে গিয়েছে, কারো বা সন্তান, কারো বা বিবি, কারো বা স্বামী আল্লাহ, কারো বা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বিদায় নিয়েছে আল্লাহ। এই মধ্য বরুণহাট নিবাসী আয় আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা চাতরা হাট খোলা নিবাসী কত মানুষ কবরবাসী জানি না আল্লাহ। আল্লাহ আপনি তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন আল্লাহ, কবরগুলো নূর আলা নূর বানিয়ে দিন। আমরা যারা হাত পেতেছি আল্লাহ পাঞ্জেখানা নামাজি বানিয়ে দিন, ইশকে রাসূল আমাদের অন্তরে আতা করে দিন আল্লাহ। জানি না কার জীবনের শেষ মোনাজাত হয়তো আর দেখা হবে না আল্লাহ, আমাদের ঈমানে বরকত দিন, আমলে বরকত দিন, মোহাব্বতে বরকত দিন আল্লাহ। এই আশেপাশে যত মুর্দা শুয়ে আছে আল্লাহ, সকলে কবরে আযাব গুলো মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বড় আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কালেমা শরীফের আয়োজন আল্লাহ, সংসারে অভাব অনাটন দূর করে দিন মাওলা। সন্তানাদিদের হেফাজত করুন, বিবি বাচ্চা আত্মীয় স্বজন আমার ওবায়দুর রহমান সাহেবের নাতিপুতি সন্তানাদি ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আপন জনের আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন আল্লাহ। মা ডাক মুছে গিয়ে এতিম হয়ে রয়েছে আল্লাহ, এই মেহফিলে অনেকে এতিম অনেকে মিসকিন, জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলবে আব্বা নাই, কেউ জানাবে মা নাই, কেউ বা বলবে আব্বাও নাই মাও নাই। আমিও তো আব্বা মাহারা, আমার সঙ্গে অনেক আব্বা মাহারা হাত পেতেছে। হায় আল্লাহ, আমার নবীর ওসিলায় গাউসে ওয়াহারি, গাউসে খুল নবী, গাউসে দেহলবী, ইমামে রব্বানি উদুদ সাদাকা আল্লাহ আপনি কবুল করিনি, কবরে আযাবকে মাফ করে দিন আল্লাহ, রোগ থেকে আমাদের মুক্তি দিন, আমাদের এলাকায় রহমত বর্ষণ করুন। যে সব ছেলেরা দেশ বিদেশ থেকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে এসেছে আল্লাহ তাদেরকে আলেমে দ্বীন বানিয়ে দিন, হাফেজে কোরআন বানিয়ে দিন, আশিকে রাসূল বানাইয়া দিন, আশিকে ওলি আল্লাহ বানিয়ে দিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। বাহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর